আমরা দেখেছি নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির একজন ছাত্র কোরআনের সাথে অবমাননা করেছে, কোরআনের সাথে বেয়াদবি করেছে। সে কোরআনে নিজের পা লাগিয়ে সেটাকে খসলা দিয়ে সেটার সাথে বেয়াদবি করেছে। নাউজুবিল্লাহ বলেন। একজন মুমিন এই দৃশ্য কখনো সহ্য করতে পারে না, কারণ কোরআনকে আমরা স্থান দিয়েছি সর্বোচ্চ। কোরআনের মর্যাদা সবার উপরে। পৃথিবীর কোনো গ্রন্থকে মানুষ এতটা সম্মান করে না যতটা শ্রদ্ধা সম্মান করে একটা গ্রন্থকে, যে কিতাবের মধ্যে মানুষের দৈনন্দিন জীবন, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, প্রতিটি রাজনৈতিক সহ জীবনের প্রতিটি রান্নাঘর থেকে পার্লামেন্ট পর্যন্ত প্রতিটি বিধান যেই গ্রন্থের মধ্যে আল্লাহ তাআলা লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন, সেই গ্রন্থের নাম কি? কোরআন। এই কোরআনের মধ্যে কেউ অবমাননা করবে, এটা সহ্য করা যায় না। গোটা পৃথিবী জুড়ে আজকে মুসলিমদেরকে বিভিন্নভাবে হেনস্থা করে, কখনো কোরআনের সাথে বেয়াদবি করে, কখনো নবীজির শানে অবমাননা করে, কখনো স্বয়ং আল্লাহর সাথে অবমাননা করে এক শ্রেণীর মানুষ অবমাননার চেষ্টা করে। এটা পৃথিবীতে ইসলামে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার জন্য। এটা একজন মুসলিম এই দৃশ্য কখনো সহ্য করতে পারে না। It's very hard situation for us, because we are facing and we are passing very hard moment in this earth. If I say about this matter, so I would like to say that it's very hard chapter of Muslim history. In different country, different time, insulting the Prophet sallallahu alaihi wasallam. It's very grave matter and hard issue for us, an international topic. For this reason I am trying to something in English. As a Muslim, we have to think the issue of insult towards the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the issue of insults the Holy Quran, the issue of insults the Allah subhanahu wa ta'ala is a serious and grave matter. We have to feel the importance of and activities of Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala said, Surah Ahzab verse 57, Allah subhanahu wa ta'ala said, Innal ladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adhaban muhina. Whoever insults Allah subhanahu wa ta'ala or insults one of the prophets, whoever avers Allah subhanahu wa ta'ala and avers the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala prepared for them a humiliating punishment. And you have to feel that actually the love of Prophet sallallahu alaihi wasallam is a perfection of iman. Love of Prophet sallallahu alaihi wasallam is a perfection of iman. For this reason, Sayyiduna Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu tells us that one day, La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Sayyiduna Anas radiyallahu ta'ala anhu tells us that one day, Rasul sallallahu alayhi wasallam said, no one will believe you until I am more beloved to you than his children, his father, and all people. It's a very important topic. Rasul sallallahu alaihi wasallam said, you are not mu'min, you are not believer. Why? I'm a Muslim. If you say I'm saying prayers, I'm giving zakat, I'm doing here
I am doing everything for Islam. But Rasul sallallahu alaihi wasallam said, you are not mu'min. Why? Because your love is not as strong from your father, your mother, and your children. Whatever Rasul sallallahu alaihi wasallam said, لا يؤمن أحدكم حتى أكون حب إليه من والده وولده والناس أجمعين. You are not believer until I am more beloved you than your children, your father, and your everything. If you're very close, so you will be believer. Subhanallah. And you have to feel it's very hard situation we are passing. We are facing very hard situation all over the world. Some people in different country, different times, sometimes in our country, they are insulting the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Na'uzu billahi min dhalik. Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu said, Man sabba Allah aw sabba ahadan min al-anbiya faqtuluh. Whoever insults Allah subhanahu wa ta'ala or insults one of the prophets, any prophets, then kill him. Whatever Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu said. So we have to feel, we have to think, as a Muslim, what can we do? Sometimes we see that some people, especially 2 or 3 days ago, the students of North South University insulted the Holy Quran. It's very hard situation for the Muslim. As a Muslim, we feel that the Quran is the words of Allah subhanahu wa ta'ala. The Quran is the message of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala said, Inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafidhun. I have sent this remember and I will save this Holy Quran. And for no importance, Rasul sallallahu alaihi wasallam said, Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Whoever amongst you best who learned the Quran and who teach the Quran. So it's the importance of the Holy Quran. We urge, for this reason, we urge the chief advisor of our country, chief advisor of Bangladesh, to take action immediately, appropriately against the guilty. And we are requesting to ensure that these like this incident aren't repeat. And at the same time, I would like to share, and all over the world we are passing very hard situation, from the Palestine to Kashmir, Syria to Sudan. Our brothers is not good, especially the Palestinians people are oppressed. Palestinians people are they are living very hard situation. So as a Muslim, we have to think, what can we do? And we have to think, our holy lands, Baitul Maqdas, is daily violated. Israeli terror is always trying to massacre for the Palestinian people. So it's a great question, what can we do? Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Whoever amongst you sees an evil, he must change it with his hand. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. If he is unable to do so, then with his tongue. If he is unable to do so, then with his heart. And that is the weakest of faith. Whoever listening my speech, I would like to request, if you have from this hadith, if you have any power to do something for the Palestinian people, for the Muslim who are living very hard situation in all over the country, so do something for the Muslim. If you are not able to do so something, if you have power to talk,
So please raise your voice and say something about the people, because every people have to answer the question of Allah subhanahu wa ta'ala in the day of judgment. Every people, there is no one who will go without answering the question. Every people have to answer the question of Allah subhanahu wa ta'ala in the day of judgment about the people who are living Palestine, who are living Kashmir, Syria, Sudan. What we are doing? What are we doing about the people of Palestinians people? So please do something. If you haven't any power to do something, please say something. If you haven't any power to say something, please say from your heart, and that is the weakest of faith. May Allah grant us to ability understand this topic. Allah আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান। সম্মানিত হাজিরিন, একটা কঠিন সময় আমরা পার করছি। যেহেতু এটা আন্তর্জাতিক একটা বিষয়, এজন্য কিছু কথা বলেছি। আল্লাহ তাআলা এই কথাগুলো জাতির উপকার হিসেবে কবুল করুক, সকলে বলি আমিন। নবীজির জীবনের শুরু থেকে শেষ, জীবনের রান্নাঘর থেকে পার্লামেন্ট, নবীজির পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রতিটি বিষয়ে উম্মতের জন্য আছে অনুসরণীয় পন্থা। প্রত্যেকটা নবীজির প্রতিটি মুহূর্ত উম্মতের জন্য অনুসরণীয় এবং অনুকরণীয়। সুবহানাল্লাহ। একজন মানুষ শুধু পৃথিবীতে মানুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করলেই তিনি মানুষ হয় না। একটা শরীর থাকলে তাকে মানুষ শাব্দিক অর্থে বলা গেলেও প্রকৃত অর্থে তাকে মানুষ বলা যায় না। কোরআনে মানুষকে উলাইকা কাল আনআম, কিছু মানুষকে চতুষ্পদ জন্তুর সাথে তুলনা করা হয়েছে। প্রকৃত মানুষ হতে হলে একজন মানুষ প্রকৃত মানুষ হয় তার আদতের মাধ্যমে, তার উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে। হযরত জুনাইদ বগদাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, হুজুর, একজন মানুষকে চেনার প্রকৃত উপায় কি? হুজুর বলেছেন, তার চরিত্র দেখো। যদি তার চরিত্র সুন্দর হয় তাহলে তার পরিবারও, তার বংশ পরম্পরা সবকিছু সুন্দর হিসেবে প্রমাণিত হবে। সুবহানাল্লাহ। একজন মানুষের জীবন সুন্দর হওয়ার জন্য দুটা পন্থা অবলম্বন করতে হয়। একটা হলো শিক্ষা। প্রকৃত শিক্ষা মানুষের জন্য, মানুষের জীবনে খুব প্রয়োজন। কারণ প্রাণীরাও প্রাণী হিসেবে পৃথিবীতে আসে। তাদের কি কোনো প্রতিষ্ঠান আছে? তাদের কি শিক্ষার কোনো মা বাবা, কোনো পরিবার পরিচর্যার ব্যবস্থা আছে? নাই। কিন্তু মানুষকে পরিচর্যা করতে হয়, তাকে প্রকৃত জ্ঞান, তাকে শিক্ষা দিতে হয়, প্রকৃত পন্থা তাকে জানিয়ে দিতে হয়। এই জানার নাম হলো তার জন্য প্রকৃত চরিত্র গঠনের উত্তম পন্থা শিক্ষা দেওয়া। দুই নাম্বার হলো তার জন্য একজন মডেল থাকতে হয়, অনুসরণীয় থাকতে হয়। আমরা যখন বলি এত এত আলোচনা হয়, এত ওয়াজ হয়, আমরা তো ওয়াজ করার জন্য, ওয়াজ করার যোগ্যতা নেই। কিছু কথা বলবো, এটা বক্তব্য বলতে পারেন, আমাদের সম্মানিত আলোচকরা আসবেন, ওনারা তাকরীর করবেন। একজন মানুষকে সামনে একজন মডেল থাকতে হয়। যদি বলি, অনেক প্রোগ্রামেই বলেছি বা সব সময় আলোচনা হচ্ছে যে সুদ ছেড়ে দেন, ঘুষ ছেড়ে দেন, সঠিক পথে চলেন, হালাল খান, হারাম থেকে বেঁচে থাকেন, এই কথাগুলো বলে। কিন্তু মানুষ একটা অভিযোগ করে যে হুজুর, সবাই তো খায়, সবাই শুনে, আবার সবাই চলে এই পথে, হারাম পথে, তাই আমরা কেউ বাঁচতে পারছি না, আমরাও সেই পথে চলি। কিন্তু আমি যদি তাকে দেখিয়ে দিতে পারতাম, তোমার সামনে এমন মডেল আছে, যে মডেলকে তুমি অনুসরণ করলে এত এত মানুষ সবাই চলে সেদিকে, কিন্তু এত কঠিন পরিবেশের মধ্যে এমন কিছু মডেল আছে যারা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও, খুব কঠিন সময়েও ফজরের নামাজ পড়তে মসজিদে চলে আসে, যারা খুব কঠিন সময়ের মধ্যেও
অভাবে আছে, কিন্তু হারাম সুযোগ থাকা সত্ত্বেও হারামে হাত দেয় না। সুদ গ্রহণের সুযোগ আছে, কিন্তু সেদিকে হাত দেয় না। এই রকম মডেল যদি আমি তার সামনে দাঁড় করিয়ে দিতে পারতাম, তখন ওই মানুষটা বলতো, ঠিকই তো, আমার সামনে তো একটা মডেল আছে, আমি তাকে অনুসরণ করব। একজন মানুষের সুন্দর জীবনের জন্য এই দুইটা দিক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটা হলো তার জন্য সঠিক শিক্ষা, গাইডলাইন। 2 নাম্বার হলো তার সম্মুখে একটা মডেল উপস্থাপন করা। সুবহানাল্লাহ। আপনার জন্য, আমার জন্য মডেল কে হতে পারে? আমার নবীর জীবনের শুরু থেকে শেষ, আদ্যপান্ত প্রতিটি মুহূর্ত একজন মুমিন মুসলমানের জন্য, প্রতিটি মুহূর্তের জন্য আমার নবীজি মডেল। সুবহানাল্লাহ। একজন মানুষ যদি মনে করে আমার কিছুর প্রয়োজন নেই, শুধু আমি জানতে চাই আমার নবী কিভাবে জীবন যাপন করেছেন, আমার নবীর পারিবারিক জীবন কেমন ছিল, সামাজিক জীবন কেমন ছিল, রাজনৈতিক জীবন কেমন ছিল, নবীজির রাষ্ট্রীয় জীবন পরিচালনা কেমন ছিল, একজন মানুষ যদি সেটা অনুসরণ করতে পারে, তার জীবনে আর কোনো গাইডের প্রয়োজন নাই, নবীজির জীবনেই তার জন্য যথেষ্ট। সুবহানাল্লাহ। সম্মানিত হাজিরিন, গভীরভাবে খেয়াল করবেন, নবীজি আগমন করেছেন, আমার নবীজি আগমন করেছেন মানুষকে পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ করে দেওয়ার জন্য। নবীজি ইরশাদ করছেন, বুইস্তু লিউতাম্মিমা মাকারিমাল আখলাক, আমি উত্তম চরিত্রকে পরিপূর্ণতা দেওয়ার জন্যই তোমাদের মাঝে আগমন করেছি। সুবহানাল্লাহ। আমাদের চরিত্রকে সংশোধন করার জন্য, চরিত্রের মধ্যে পরিবর্তন আনার জন্য নবীজি, দয়াল নবীজি পৃথিবীতে আগমন করেছেন। আমার নবীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, একজন মা এবং বাবা যদি তার সন্তানকে কোনো গিফট দিতে চায়, কোনো কিছু উপহার দিতে চায়, কি দিতে পারে? সন্তানদের জন্য মা বাবারা কত কিছুই তো করছে। তা আমার নবীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, নবীজি বলছেন, সন্তানের জন্য মা বাবার পক্ষ থেকে সবচেয়ে বড় গিফট হলো তাকে উত্তম চরিত্র শিক্ষা দেওয়া। সুবহানাল্লাহ। একজন মা বাবা তার সন্তানের জন্য কত টাকা খরচ করছে, স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, ম্যাথ, ইংলিশ, বায়োলজি, কেমিস্ট্রি পড়ার জন্য কত লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করছে, কিন্তু তাকে সঠিক গাইডলাইন শেখানোর জন্য, সঠিক জ্ঞান শেখানোর জন্য, তার জীবন সুন্দর কিভাবে হবে, আখলাকে হাসানা, সুন্দর জীবন সে কিভাবে পাবে, সেটা শেখানোর জন্য যে সকল মা বাবারা কষ্ট করে, বিশেষ করে কোরআন শেখানোর জন্য যারা শ্রম দেয়, মেধা দেয়, টাকা খরচ করে, এই সন্তানগুলো মা বাবার জন্য নাজাতের উসিলা হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। আমরা দেখি মা বাবার জন্য সন্তানরা কবরের পাশে গিয়ে কাঁদে। এই সন্তানদের জন্য নিশ্চয়ই তাদের মা বাবারা উত্তম চরিত্র গিফট করেছিল। সুবহানাল্লাহ। আবার এই দৃশ্যও তো দেখা যায়, আমাদের দেশে বৃদ্ধাশ্রম আছে, যে বৃদ্ধাশ্রমগুলোতে অনেক শিক্ষিত, অনেক ধনী পরিবারের মা বাবারা গিয়ে জীবন যাপন করছে। বছরের পর বছর যায়, তাদেরকে দেখার মতো কোনো মানুষ নাই। যদি জিজ্ঞেস করেন, আপনি এখন কোন একটা বৃদ্ধাশ্রমে যাবেন, সেখানে বিভিন্ন এক সময় তাদের জীবন কত বিস্তৃত ছিল, কত সুন্দর ছিল। যদি জিজ্ঞেস করেন আপনার সন্তানরা কোথায়, বলবেন আমার সন্তানরা আমেরিকাতে অবস্থান করছে, কেউ বড় শিক্ষিত, কেউ বিভিন্ন কান্ট্রিতে অবস্থান করছে, বড় বড় অবস্থানে। কিন্তু আপনার এমন বহাল দশা কেন? উত্তর তো একটাই, সন্তানদেরকে যেই শিক্ষা দেওয়ার, যে গাইড করার প্রয়োজন, যথাসময়ে সেই শিক্ষা দিতে তারা ব্যর্থ হয়েছিল। কথা বলেন ঠিক কিনা? আমরা যদি এই সন্তানদেরকে যথাসময়ে গাইড করতে পারি, আমার নবীজির শিক্ষা হলো এই সন্তানগুলো মা বাবার জন্য নাজাতের উসিলা হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। একজন কবরওয়ালাকে, গুনাহগারকে শুধু কবরের আযাব ক্ষমা করে দিয়েছে আল্লাহ তাআলা। কেন? তার সন্তান আজকে মক্তবে গিয়ে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম পড়ে কোরআন শুরু করেছে। সুবহানাল্লাহ। ফেরেশতারা জিজ্ঞেস করেছে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করলা কেন? তো বলা হলো, তার সন্তান তো
জবান উচ্চারণ করছে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আল্লাহ তো পরম করুণাময়, সন্তান যেখানে আমাকে পরম করুণাময় বলছে, সেখানে আমি তার বাবাকে কিভাবে আযাব দিব? সুবহানাল্লাহ। এই হলো একজন মানুষের পরিপূর্ণ জীবন পরিবর্তনের পদ্ধতি। একটা হাদিস শুধু উপস্থাপন করব, যতটুকু সময় আজকে তৌফিক হবে। এই একটা হাদিসের যদি কোনো মানুষ ফলো করতে পারে, যদি কোনো মানুষ অনুসরণ করতে পারে একটা হাদিস, তাহলে তার জীবনে, এটা আমার নবীর ভাষ্য, আমি কথাটাকে ট্রান্সলেট করছি। আমার নবী বলছেন এই হাদিসের মধ্যে 4টা এমন জিনিস আছে, এগুলো যার মধ্যে থাকবে, সে যদি পৃথিবীতে আর কিছু নাও পায়, এগুলোই তার জন্য যথেষ্ট। সুবহানাল্লাহ। গভীরভাবে খেয়াল করবেন। আমার এক একটা হাদিসের মাধ্যমে ইনসানের জীবন পরিবর্তন করেছেন। সুবহানাল্লাহ। তার মধ্যে একটা হাদিস নবীজি ইরশাদ করছেন, আরবাউন ইযা কুন্না ফীকা ফালা আলাইকা মা ফাতাকা মিনাদ দুনিয়া। আরবাউন ইযা কুন্না ফীকা, 4টা এমন বিষয় তোমাদের জন্য রয়েছে, যদি তোমার মধ্যে 4টা বিষয় যদি তোমার মধ্যে থাকে, ফালা আলাইকা মা ফাতাকা মিনাদ দুনিয়া, পৃথিবীর সবকিছু যদি তোমার থেকে যদি ছুটে যায়, কোনো অসুবিধা নাই, এই 4টা জিনিসই তোমাদের জন্য যথেষ্ট। সুবহানাল্লাহ। 1 নাম্বার হলো হিফজুল আমানা, আমানত সংরক্ষণ করা। 1 নাম্বার আমানত সংরক্ষণ করা। 2 নাম্বার হলো ওয়াসিদকুল হাদিস, সত্য কথা বলা। 3 নাম্বার হলো ওয়া হুসনু খুলুকিন, উত্তম চরিত্র ধারণ করা। 4 নাম্বার হলো ওয়া ইফাতু ফি তুমাতিন, হালাল উপার্জন করার চেষ্টা করে যাওয়া। সুবহানাল্লাহ। হাদিসে 4টা শব্দ বলেছেন নবীজি। এই 4টা বিষয় নিয়ে যদি আলোচনা করি, অনেক লং টাইমের প্রয়োজন। খুবই শর্ট করে একটু টাচ দেওয়ার চেষ্টা করব, এই হাদিসে আমার নবী কি ব্যাখ্যা আমাদের জন্য রেখেছেন। সম্মানিত হাজিরিন, আমার নবী হাদিসের প্রথম শব্দে বলছেন হিফজুল আমানা, আমানতের সংরক্ষণ করা। আমানত কি জিনিস? কোন মানুষ যদি আপনার হাতে কিছু দেয়, সেটাকে সংরক্ষণ করা, সেটাকে ধরে রাখা, সেটা তার হাতে আবার বুঝিয়ে দেওয়া, এটা হলো আমানত। সুবহানাল্লাহ। শুধু কি টাকা পয়সার লেনদেনে আমানত? নয়। এই হাদিসের বিস্তৃত ব্যাখ্যা, কেউ আপনাকে একটা কথা দিয়েছে, সেই কথা রেখে দেওয়া, কাউকে না বলে তার সিক্রেট বজায় রাখা, এটাও একটা বড় আমানত। সুবহানাল্লাহ। মদিনা শরীফে যাওয়ার আগে দয়াল নবী রহমাতুল লিল আলামিন নবী সবচেয়ে বড় হিফজুল আমানা ছিলেন। আমার নবীর সবচেয়ে বড় উপাধি ছিল আমিন। বিশ্বস্ত ছিলেন, সত্যবাদী ছিলেন, বিশ্বস্ত ছিলেন। কাফের মুশরিকরা পর্যন্ত নবীজির হাতে আমানত রেখে যেতেন। হিজরতের আগের রাতে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে ডাকলেন, আলী, আমার হাতে অসংখ্য মানুষের আমানত রয়ে গিয়েছে। নবীজি বললেন, আলী, আগামীকাল সকালে তুমি আমানতগুলো বুঝিয়ে দিয়ে তুমিও মদিনা শরীফ চলে আসিও, আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশ হয়ে গিয়েছে, আমাকে যেতে হবে। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাত যাপন করলেন। সকালে ওই আমানতগুলো মানুষকে বুঝিয়ে দিয়ে তিনিও মদিনা শরীফের দিকে রওনা হলেন। সুবহানাল্লাহ। আমার নবীর চেয়ে বড় আমানতদার কেউ ছিলেন না। এতটা বিশ্বস্ত, আমিন, এটা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। নবীজির আমানতদারিতে কেমন ছিল? একজন ব্যবসায়ী বাজারের মধ্যে বলেছিলেন, নবীজির সাথে চুক্তি হয়েছে, নবীজি বলেছেন আমি ওখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করব। ওই ব্যক্তি সেখানে আসার কথা ছিল, এটাও একটা ওয়াদা। আসার কথা দেওয়া, এটাও একটা আমানত। এই আমানত সংরক্ষণ করা, সেখানে গিয়ে অপেক্ষা করা, এটাও ব্যক্তির দায়িত্ব। নবীজি গিয়েছেন, ওই ব্যক্তি আসে নাই, এভাবে আমার নবী 3 দিন অপেক্ষা করেছেন।
3 দিন পর ওই ব্যক্তি আসলো, নবীজি বলেছেন আমি তোমার জন্য 3 দিন অপেক্ষা করেছি, আমার বড় কষ্ট হয়েছে। নবীজি কষ্ট করেছেন, কিন্তু ওয়াদা রক্ষার জন্য একটু পরিমাণের জন্য পিছিয়ে যান নাই। আজকে আমরাও তো ওয়াদা করি, কিন্তু ওয়াদা ভঙ্গ করছে, আমানত খিয়ানত করছে, এমনও মানুষ আছে না নাই? আমানত দিলে আমানতে রক্ষা করতে হয়, এটা আল্লাহর আদেশ। ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরুকুম আন তুওয়াদ্দুল আমানাতি ইলা আহলিহা। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তোমাদেরকে আদেশ করছেন, ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরুকুম আন তুওয়াদ্দুল আমানাত, আমানত আদায় করে দিতে। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? ইলা আমানাতি ইলা আহলিহা, আমানতের যারা হকদার আছে, আমানতের যারা প্রাপ্তিদার যারা আছে, তাদেরকে তাদের আমানতগুলো বুঝিয়ে দিন। আমানতদারিতা এটা অত্যন্ত বড় নিয়ামত, এটা আমাদের সমাজ থেকে আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছে। এক ব্যক্তিকে একটা মোবাইল রাখতে দিল, এটা আমানত, কিন্তু 1 সপ্তাহ পরে এসে বলে যে বন্ধু মোবাইলটা দিয়ে দাও, আর সে মোবাইল দিতে পারে না। কথা বলেন ঠিক কিনা? ল্যাপটপ দিছে রাখার জন্য, দিতে পারে না, কারণ সে আমানত রক্ষা করতে পারে নাই, সে নিজে ব্যবহার করতে শুরু করে দিয়েছে। আমানতের জিনিস অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, নবীজি নিষেধ করেছেন। আমার নবী বলছেন যে আমানত ভঙ্গ করে সে মুনাফিকের সাথে সাদৃশ্য রাখে। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুক, সকলে বলি আমিন। আমার নবীজির এই হাদিসের মধ্যে 1 নাম্বার বলেছি আমানতের সংরক্ষণ করা। 2 নাম্বার নবীজি বলছেন সবচেয়ে বড় নিয়ামত হলো হুসন খুলুক, উত্তম চরিত্র নিজের জীবনে ধারণ করতে পারা। সুবহানাল্লাহ বলেন। মনে রাখবেন, পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় দামি মানুষকে? একটা প্রশ্ন আমরা মনে করি যার কাছে টাকা আছে সে ধনী, যার কাছে ক্ষমতা আছে সে ধনী, সে বড় দামি মানুষ, যে চেয়ারম্যান সে কোটিপতি, যে রাষ্ট্রপতি সে বড় কিছু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আমার আল্লাহ বলছেন কোরআনুল কারীমের মধ্যে সবচেয়ে বড় দামি এবং আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় হলো তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তি যার কাছে আমার ভয় এবং তাকওয়া আছে। সুবহানাল্লাহ। ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরুকুম, আমার আল্লাহ বলছেন ইন্না আকরামাকুম ইনদাল্লাহি আতকাকুম, নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত হচ্ছে ওই ব্যক্তি যার কাছে তাকওয়ার পানি জমেছে। সুবহানাল্লাহ। যার অন্তরে রবের প্রতি ভয় আছে, মহব্বত আছে, ভালোবাসা আছে। সুবহানাল্লাহ বলেন। সম্মানিত হাজিরিন, উত্তম চরিত্র আমার নবী বলছেন ধারণ করতে। নবীজি ইরশাদ করছেন একজন মহিলার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম আমার নবীকে অভিযোগ করলো। এই অভিযোগের প্রারম্ভের কথা হলো এমন, আখলাক মানে আমরা মনে করি শুধু নিজে ভালো হয়ে যাওয়া। এটার বিস্তৃত অর্থ হলো মানুষের সাথে সুন্দর আচরণ করা, মানুষের সাথে ভালো আচরণ করা, এটা হলো উত্তম চরিত্রের বড় দিক। আমার নবীর দরবারে একজন সাহাবী অভিযোগ করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাদের সোসাইটিতে একজন মহিলা আছে, যে মহিলা রোজা রাখে, নামাজ পড়ে, ভালো কাজ করে, কিন্তু এই মহিলা তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। তখন নবীজি ইরশাদ করছেন এই মহিলা জাহান্নামে চলে যাবে। নাউযুবিল্লাহ বলে। নবীজি ইরশাদ করছেন, ক্বালু, সাহাবায়ে কেরাম বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ফুলানাতু তাসুমুন নাহারা ওয়া তাকুমুল লাইলা ওয়া তুজি জিরানিহা। নবীজিকে বলা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ, মহিলা নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, আবার পাশাপাশি প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। আমার নবী বললেন, ক্বালা হিয়া ফিন্নার, ওই মহিলা জাহান্নামে যাবে। আবার অভিযোগ করা হলো, ক্বালু, সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ফুলানাতু তুসাল্লিল মাকতুবাত, আবার একজন মহিলা আছে যে মহিলা 5 ওয়াক্ত নামাজ শুধু ফরজগুলো ভালোভাবে আদায় করে, আবার যথা সময়ে সাদকা গুলো আদায় করে, যাকাত ফরজ হলে যাকাত আদায় করে, কিন্তু কোনো প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না, সুন্দর আচরণ করে জীবন যাপন করে। আমার নবী বলেন, হিয়া ফিল জান্নাহ। সুবহানাল্লাহ।
ওই মহিলা জান্নাতে যাবে। এই মহিলা জান্নাতে যাবে, শুধু এই মহিলা তেমন বেশি কিছু আমল ছিল না, শুধু আমল ছিল যথাযথ ইসলামের বিধানগুলো পালন করতেন আর একটা কাজ করতেন, কোন মানুষকে কষ্ট না দিয়ে জীবন যাপন করতেন। সুবহানাল্লাহ। তো এই বিধান কি শুধু মহিলার জন্য নয়, নারী হোক পুরুষ হোক প্রত্যেকেই জন্য একই বিধান। তারা সুন্দর জীবন যাপন করলে, প্রতিবেশীর সাথে ভালো আচরণ করলে তাদের জন্য আল্লাহ তাআলা জান্নাতের পথকে সহজ করে দিবেন। সুবহানাল্লাহ। নবীজি ইরশাদ করছেন, তাবাসসুমুকা ফি ওয়াজহিকা সাদাকাতুন। পবিত্র কোরআনে একটা সূরা আছে, সূরাতুল লোকমান। যেই মনীষীর ব্যাপারে, লোকমান আলাইহিস সালামের ব্যাপারে বলা হয়েছে, কেউ বলেছেন তিনি নবী, কেউ বলেছেন তিনি ওয়ালি। হযরত লোকমান আলাইহিস সালাম, লোকমান আলাইহিস সালামকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, হুজুর মানুষের কাছে নেকি কিভাবে অর্জন করতে পারে, ভালো কাজের মাধ্যমে নেকি কিভাবে অর্জন করতে পারে? হুজুর বলেছেন শুধু দুইটা কাজ করলে কাজ কিন্তু খুব সহজ, অসংখ্য নেকির অর্জন হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। হযরত লোকমান আলাইহিস সালাম বলছেন দুইটা কাজ করতে হবে। এক নাম্বার হলো যখনই মানুষের সাথে কথা বলবে নম্রভাবে কথা বলবে। সুবহানাল্লাহ। যখনই মানুষের সাথে কথা বলবে হাসি মুখে কথা বলবে। সুবহানাল্লাহ। দুইটা কাজ। কয়টা? দুইটা। একটা হলো মানুষের সাথে হাসি মুখে কথা বলা, আর একটা হলো যখনই কথা বলবে নম্র ভাষায় কথা বলা। সুবহানাল্লাহ। বলা হলো তাবাসসুমুকা ফি ওয়াজহিকা সাদাকাতুন। আমার নবী বলছেন তোমার হাসি তোমার ভাইয়ের জন্য এটা সাদাকার সওয়াব। সাদকা দিতে পারলে, কিছু টাকা পয়সা দিলে সাদাকার সওয়াব পাবেন, কিন্তু একটা কাজ তার সাথে হাসি মুখে একটু কথা বলা, এখানে আমার আল্লাহ সওয়াব দান করবেন। সুবহানাল্লাহ। কোন ভালো কাজ, তেমন কোন ভালো কাজ করেন নাই, শুধু হাসি মুখে কথা বলেছেন, সেখানে সওয়াব দান করেছেন। আবার যখন একটু নরম ভাবে কথা বলবেন সেখানেও আমার আল্লাহ সওয়াব দান করবেন। কিছু মানুষ আছে কথাই কথাই রাগান্বিত হয়ে যায়, কথা বলেন ঠিক কিনা? সাথে সাথে রাগ করে ফেলে, চিৎকার চেঁচামেচি করে কথা বলে। আমার নবীকে বলা হয়েছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এক সাহাবী গিয়ে বলছেন আউসিনি, আমাকে একটু ওসিয়ত করেন, আমাকে একটু কিছু উপদেশ আমাকে প্রদান করেন। আমার নবী বলছেন লা তাকদাব, তুমি রাগ করিও না কারো সাথে। সুবহানাল্লাহ। সাহাবী বলছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাকে আবার উপদেশ দেন। আমার নবী বলছেন তুমি কারো সাথে রাগ করিও না। সাহাবী বলছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাকে আরেকটু উপদেশ দেন। আমার নবী বলছেন তুমি কারো সাথে রাগ করিও না। সুবহানাল্লাহ। এই একজন মানুষ যদি এই রাগ থেকে, রাগ কন্ট্রোল করতে পারে, মানুষ যখন রাগান্বিত হয়ে যায় সে অনেক কিছু করে ফেলে। এজন্য হাদিসে পাকে বলা হয়েছে রাগ থেকে বাঁচার জন্য সে কিছু কাজ করতে পারে। হয়তো সে ওযু করে ফেলবে, দাঁড়ানো থাকলে বসে যাবে, বসা থাকলে শুয়ে যাবে, অথবা অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে যাবে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে সবরে জামিল দান করে দিবেন। সুবহানাল্লাহ। এজন্য সম্মানিত হাজিরিন, আমার নবী আমাদের জন্য অত্যন্ত এই যে ফর্মুলাগুলো দিয়েছেন, এগুলো আমাদের জীবনের জন্য, পরিবর্তনের জন্য, এই কথাগুলো আমাদের জন্য যথেষ্ট। কথা বলেন ঠিক কিনা? নবীজি এসেছেন আমাদের জীবনকে পরিবর্তন করার জন্য। এজন্য মুমিনের, আশিকের অন্তর সব সময় মদিনা শরীফের দিকে ঝুঁকে থাকে। কথা বলেন ঠিক কিনা? আমাদের খেয়াল, আমাদের চিন্তা, চেতনা, আমাদের মোহাব্বত আমার নবীজির শানে। সুবহানাল্লাহ। আমার আলা হযরত তো বড় শান আজিম কথা বলেছেন, লমিয়াতি নজিরুকা ফি নাজিরিন মিসলে তো না শুদে पैदा जाना जगराजे को ताजे तुरे सरे सू है तुझको शाहे दूसरा जाना या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह
ইয়া রাসূলাল্লাহ। এই হাদিসের মধ্যে আমরা চারটার মধ্যে 1 নাম্বার বলেছি হিফজুল আমানাত, আমানতের সংরক্ষণ করা। 2 নাম্বার বলেছি উত্তম চরিত্র নিজের জীবনে ধারণ করা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে উত্তম চরিত্র নিজের জীবনে গঠন করার তৌফিক দান করুক, আমিন। উত্তম চরিত্রের বর্ণনা দিতে গেলে আজকে আর আলোচনা এটা দিয়ে শেষ করে দিতে হবে। উত্তম চরিত্র মানে কি? সবর ধারণ করা, প্রতিবেশীর সাথে ভালো আচরণ করা, সুন্দর ভাষায় কথা বলা, জীবনের মধ্যে মানুষের সাথে কোনো খারাপ আচরণ না করা, এই সবগুলোই উত্তম চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত। সুবহানাল্লাহ। হাদিসে 2টা শব্দ বলেছি, হিফজুল আমানা। 2 নাম্বার বলেছি উত্তম চরিত্র। 3 নাম্বার শব্দ আমার নবী বলছেন, 3 নাম্বার হলো সিদকু হাদিসিন, সব সময় সত্য কথা বলা। সুবহানাল্লাহ। একজন মানুষ যদি সত্য কথা বলে, সত্য ধারণ করে, তাহলে তার জীবনে আর কিছুই প্রয়োজন নেই। এই সত্য কথাই তার জীবনে সৌন্দর্য এবং শান্তি এনে দিবে। সুবহানাল্লাহ। নবীজি ইরশাদ করছেন, একজন ব্যক্তি আমার নবীকে এসে বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি আপনার হাতে ইসলাম গ্রহণ করব, তবে শর্ত হলো আমি অনেক খারাপ কাজ করি, এই খারাপ কাজগুলো থেকে আমি একটাও ছাড়তে পারবো না। শুধু আপনি যে কোনো একটা কাজ কথা বলতে পারবেন, আমি শুধু একটা ছাড়তে পারবো। সব খারাপ কাজ আমার দ্বারা হয়, আমি সব ছাড়তে পারবো না, যে কোনো একটা ছাড়তে পারবো। তা আমার নবী বলছেন, ঠিক আছে, আমি তোমাকে একটাই ছাড়ার উপদেশ দিব, সেটা তোমাকে ছাড়তে হবে। ঠিক আছে? নবীজি বলছেন, তুমি সব করো কিন্তু মিথ্যা কথা বলিও না। সুবহানাল্লাহ। ওই ব্যক্তিকেই উপদেশ দেওয়ার পরে ব্যক্তি চলে গেলেন। নবীজি বলেছেন মিথ্যা কথা বলা যাবে না। এই ব্যক্তি যাওয়ার পরে চিন্তা করলেন, যখন মদের বোতলের মধ্যে যখন হাত দিল তখন চিন্তা করলেন, নবীজির কাছে যখন আগামীকাল যাব, জিজ্ঞেস করবে তুমি কোনো খারাপ কাজ করেছো নাকি, আমার নবীকে কিভাবে বলবো যে আমি মদের বোতলে হাত দিয়েছি। যখন কোনো অশ্লীল কাজের মধ্যে গেলেন তখন নবীজির কথা স্মরণ হলো, যেখানে যাই নবীজির ওই কথাটা স্মরণ হয়। আগামীকাল যদি নবীজি জিজ্ঞেস করেন কিভাবে মিথ্যা কথা বলবো, এই চিন্তা করতে করতে সব খারাপ কাজ তিনি ছেড়ে দিলেন। সুবহানাল্লাহ। সকাল যখন হলো নবীজির দরবারে গেলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, নবীজি জিজ্ঞেস করলেন কিছু করেছো নাকি? ইয়া রাসূলুল্লাহ, কোনো খারাপ কাজ আমার দ্বারা সংগঠিত হয় নাই। তিনি শুকর আদায় করলেন, এমন রাসূল আল্লাহ আমাদেরকে আপনি দান করেছেন যে রাসূল একটা সংশোধন করে দিয়েছে, যে একটার মাধ্যমে সবগুলো সংশোধন হয়ে গিয়েছে। একটা সত্য কথা মানুষের জীবন পরিবর্তন করে দিয়েছে। সম্মানিত হাজিরিন, সত্য কথা যদি আমরা জীবনে ধারণ করতে পারি তাহলে আর জীবন আর কিছুর প্রয়োজন নাই। মেরাজের রাতে নবীজি দেখলেন একজন মানুষ চিরুনি দিয়ে, কঠিন চিরুনি দিয়ে নিজের গোশত নিজে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। নবীজি জিজ্ঞেস করলেন, জিবরাইল, কে ইনি? বলা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ, তিনি হচ্ছেন ওই ব্যক্তি যিনি জবান দিয়ে মিথ্যা কথা বলে মানুষের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। নাউজুবিল্লাহ বলে। একজন মানুষ যখন মিথ্যা কথা বলবে তার চেহারা নূর চলে যাবে, তার অন্তরে পেরেশানি সৃষ্টি হবে, তার অন্তরে সব সময় একটা চিন্তা লেগেই থাকবে। মনে রাখবেন, আমাদের সোসাইটিতে অনেক মেয়ের বিয়ে হয় না। কেন? যখন একটা পরিবারের জন্য যখন কথা আসে, কিছু মানুষ ওই মেয়ের বিরুদ্ধে গিয়ে লুকিয়ে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলে এই প্রস্তাবটাকে পিছিয়ে দেয়। কথা বলেন ঠিক কিনা? এইরকম দৃশ্য আমাদের সমাজে আছে না নাই? আছে। একটা মিথ্যা কথা বলেছে, কি বলেছে? ওই মেয়ের সাথে আরো কিছুর লাইন আছে। কথা বলেন ঠিক কিনা? ওই ফ্যামিলি আর সামনের দিকে আসে নাই, অথচ ওই মেয়ে দিনদার চরিত্রবান, এই মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবে, পাশের ফ্যামিলির ভালো লাগে না, সেই বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। এই ঘরে যে ব্যক্তি কাজটা করলো তার ঘরে কখনো শান্তি আসবে না। কারণ আজকে আপনি একজনের পরিবার পিছিয়ে দিলেন,
একজনের পরিবার নষ্ট করে দিলেন, কিন্তু এই নিয়ামত, ভালো কোন নিয়ামত আল্লাহ আপনার করে দান করবেন না, এটা উঠে যায়, মানুষ বুঝে না। মিথ্যার ছড়াছড়ি, ফেসবুক সোশ্যাল মিডিয়াতে ঢুকা যায় না, মানুষ যার যা ইচ্ছা লিখে একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার কাজ চালিয়ে যায়, কথা বলেন ঠিক কিনা? কখনো ওলিদের শানে বিদ্রুপ করে, কখনো বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলে। আল্লাহর ওলিদের শানে কাউকে উপরে উঠানো, কাউকে নিচু নামানো, এই দায়িত্ব আল্লাহ কাউকে দেন নাই। এটা মেনে নেওয়ার বিষয়, মহব্বতের বিষয়। আপনি মিথ্যা গুজব ছড়াবেন, আজকে এই ওলির শানে কথা বলবেন, কালকে এই ওলির শানে কথা বলবেন। আমার আল্লাহ বলছেন হাদিসের মধ্যে, হাদিসে কুদসির মধ্যে, মান আদালি ওয়ালিয়ান, যেই ব্যক্তি আমার ওলির সাথে বিদ্রুপ রাখবে, শত্রুতামি পোষণ করবে, আমি আল্লাহ তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম। নাউজুবিল্লাহ বলেন। কারণ আল্লাহ যদি কারোর সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করে, সে কি পারবে? বাঁচতে পারবে? পারবে না। আমরা দেখি সোশ্যাল মিডিয়াতে ঢুকলে কেউ হুজুর গৌসে মজভান্ডারির শানে লিখছে, কেউ হুজুর গৌসে পাকের শানে লিখছে। একজন একটা সোশ্যাল মিডিয়াতে আল্লাহর ওলিদের মর্যাদা আল্লাহ বৃদ্ধি করে দিয়েছেন, কথা বলেন ঠিক কিনা? এই শানগুলো নিয়ে কথা বলা, কাউকে মর্যাদা বাড়াতে গিয়ে কাউকে নামিয়ে ফেলা, কাউকে নামাতে গিয়ে কাউকে কষ্ট দেওয়া, এই দৃশ্য যদি কেউ মানুষ করে, আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি আসবে, কথা বলেন ঠিক কিনা? আপনি হুজুর গৌসে পাকের, হুজুর গৌসে মজভান্ডারির শানে কথা বলছেন, আবার হুজুর গৌসে পাকের শানে কথা বলছেন। এগুলো রেস্কিউ প্লেস, রেড সিগন্যাল প্লেস, সব জায়গায় জবান নাড়া যায় না। আমার নবী বলছেন গোশতের একটা টুকরা আছে যেটা অসংখ্য মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে। গোশতের টুকরা হলো লিসান। টুকরা কি? লিসান। এই জিহ্বা মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে। এজন্য নবীজি বলছেন, ইরশাদ করছেন, দুইটা জিনিস যে ব্যক্তি হেফাজত করতে পারবে, আমি তাকে জান্নাতের জিম্মাদার দিয়ে দিলাম। সুবহানাল্লাহ। জান্নাতের গ্যারান্টি আমি নবী তাকে দান করে দিলাম। সুবহানাল্লাহ। নবীজি ইরশাদ করছেন, মান ইয়াদমান লি মা বাইনা লাহইহি ওয়া মা বাইনা রিজলাইহি আদমান লাহুল জান্নাহ। নবীজি আমার ইরশাদ করছেন, মান ইয়াদমান লি, যে ব্যক্তি আমাকে নিশ্চয়তা প্রদান করবে, মা বাইনা লাহইহি, তার দুই ঠোঁটের মাঝখানে জিহ্বার নিশ্চয়তা যে আমাকে প্রদান করবে, নিজের জিহ্বাকে হেফাজত করবে, যেখানে সেখানে কথা বলবে না, কোনো অশ্লীল কোনো কথা বলবে না, যেখানে কথা বলবে না যেখানে সেখানে, যে ব্যক্তি আমাকে জিহ্বার নিশ্চয়তা দিতে পারবে, ওয়ামা বাইনা লাহইহি ওয়ামা বাইনা রিজলাইহি, এবং দুই রানের মাঝখানে যে ব্যক্তি লজ্জাস্থানের হেফাজত করতে পারবে, আদমান লাহুল জান্নাহ, আমি নবী ওই উম্মতকে জান্নাতের গ্যারান্টি দিলাম। সুবহানাল্লাহ। দুইটা নিয়ামত, একটা হলো জিহ্বা, আরেকটা হলো লজ্জাস্থান। আমার নবী হাদিসে দুইটার কথা বলেছেন। কোন মানুষ যদি হেফাজত করতে পারে, কোন মানুষ যদি নিজেকে সংশোধন করতে চায়, আর কিছুর প্রয়োজন নেই, তার জিহ্বাটা হেফাজত করবে, মুখটাকে নিয়ন্ত্রণ করবে, আর তার লজ্জাস্থানকে হেফাজত করবে, তাহলে তার জান্নাত যাওয়ার পথ আল্লাহ সহজ করে দিবেন। সুবহানাল্লাহ। মানুষের যত পাপাচার, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা এই লজ্জাস্থান দিয়ে হয়, কথা বলেন ঠিক কিনা? এজন্য নবীজি বলেছেন, যেই বাঁচতে পারবে, যেই উম্মত বাঁচতে পারবে, আমি নবী তাকে জান্নাতের জিম্মাদারি নিয়ে নিলাম। সুবহানাল্লাহ। আমার নবী মুসলমান সংজ্ঞা দিয়েছেন, মুসলিম কে হতে পারে? নবীজি ইরশাদ করছেন, মান সালিমাল মুসলিমুনা মিন লিসানিহি ওয়া ইয়াদিহি, মুসলমান হলো ওই ব্যক্তি যার হাত থেকে এবং যার জিহ্বা থেকে অন্য মানুষ হেফাজত, অন্য মানুষ নিরাপদ থাকবে, বেঁচে থাকবে, যার হাত থেকেও কোনো মানুষ কষ্ট পাবে না, যার জিহ্বা থেকেও মানুষ হেফাজত থাকতে পারবে, ওই ব্যক্তি হলো প্রকৃত মুসলমান। সুবহানাল্লাহ। মান সালিমাল মুসলিমুনা মিন লিসানিহি ওয়া ইয়াদি, যার হাত থেকে এবং যার মুখ থেকে অন্যান্য মুসলমানরা নিরাপদ, সেই হচ্ছে মুসলমান। সুবহানাল্লাহ। আমরা রাস্তায় বের হলে দেখি মারামারি চলছেই,
চলমান আছে, কথা বলেন ঠিক কিনা? হাত চলছে নাড়াছাড়া। এই হাত আমার আল্লাহ দিয়েছেন আমাদেরকে আমানত, কথা বলেন ঠিক কিনা? এই চোখ আমাদেরকে দিয়েছেন আমানত। এই দেখার শক্তি, হাঁটার শক্তি, এটা আমাকে আল্লাহ দিয়েছেন। এই প্রত্যেকটা অঙ্গের হিসাব আল্লাহ কিয়ামতের ময়দানে গ্রহণ করবেন। এজন্য আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন, লাতুসআলুন্না ইয়াউমা ইযিন আনিন নাঈম। প্রত্যেকটা মানুষকে তাদেরকে যে নিয়ামত দেওয়া হয়েছে, প্রত্যেকটা নিয়ামত সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করা হবে। কোন মানুষ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ছাড়া সামনে যেতে পারবে না। যত নিয়ামত আপনি পেয়েছেন, এই চক্ষু অশ্লীলতা, বেহায়াপনা দেখার জন্য দেওয়া হয় নাই, কোন বেগানার দিকে তাকানোর জন্য দেওয়া হয় নাই। আপনি আছে সব কিছু দেখছেন। সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রবেশ করলে মানুষ নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। কোথাও গেলে আমার নবী আমাদেরকে আদব শিখিয়ে দিয়েছেন, চরিত্র শিখিয়ে দিয়েছেন। আগে ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে আমার নবী শিক্ষা দিয়েছেন, আগে অনুমতি গ্রহণ করো, তারপর ঘরে ঢুকো। সুবহানাল্লাহ। আমরা ডিরেক্ট প্রবেশ করছি। চোখের হেফাজত, এই চক্ষু দিয়েছেন চোখে দেখে দেখে কোরআন তেলাওয়াত করার জন্য। সুবহানাল্লাহ। এই চোখে আল্লাহর ঘর খানে কাবা দেখার জন্য। সুবহানাল্লাহ। এই চোখ দিয়ে মদিনাতুল মুনাওয়ারা দেখার জন্য। এই চোখ দিয়ে কিয়ামতের ময়দানে আমার আল্লাহকে সরাসরি দেখার জন্য নিয়ামত দান করেছেন। সুবহানাল্লাহ। ইয়াউমা ইযিন উজুহু ইয়াউমা ইযিন নাদিরা। সেদিন এক শ্রেণীর চেহারা হবে, আমার আল্লাহ বলছেন যাদের চেহারা হবে সবুজ, যারা ইলা রাব্বিহা নাজিরা, তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহকে দেখার তো বড় ইচ্ছা, যার জন্য সিজদা করি, যার জন্য সবকিছু করি, তাকে তো দেখি না। তাকে দেখার সুযোগ দিবেন ওই চোখগুলোকে যারা পৃথিবীতে চোখকে হেফাজত করতে পেরেছিল। সুবহানাল্লাহ। নিয়ামত বড় নিয়ামত, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রতিটি পার্টস নিয়ামত। এই নিয়ামতকে যদি অন্যদিকে ডাইভার্ট করা হয়, গাড়ি যিনি বানিয়েছেন তিনি বলে দিয়েছেন গাড়ি চলবে পেট্রোল দিয়ে, গাড়ি চলবে তেল দিয়ে। আপনি যদি পানি দিয়ে চালানোর চেষ্টা করেন, আপনি যদি আপনার কাছে অসংখ্য টাকা পয়সা আছে, আপনি যদি বলেন না আমি পেট্রোল থেকে দামি ঘি দিয়ে আমি গাড়ি চালাবো, গাড়ি কি চলবে? যেভাবে গাড়ি চালানোর ডিক্লারেশন দিয়েছেন, রুলস দিয়েছেন, সেভাবেই তো চালাতে হবে। কথা বলেন ঠিক কিনা? যে পদ্ধতি জানিয়ে দিয়েছেন, জীবন এইভাবে হলে তোমার জীবন সুন্দর, এই পদ্ধতিতে গেলে তুমি পেয়ে যাবে, সেই ট্র্যাকে না হাঁটলে কি মানুষ পাবে না? নিয়ামতের নির্ধারিত সময় আছে। এই নিয়ামত যদি চলে যায়, এই নিয়ামত যদি চলে যায়, আর কোনো কাজ করার সুযোগ থাকবে না। প্রতিটি বস্তুর একটা নির্ধারিত সময় আছে। আল্লাহ তাআলা এই নিয়ামতকে যথাযথ কাজে লাগানোর তৌফিক দান করুক, আমিন। সম্মানিত হাজিরিন, একটা বিষয় আমি আপনাদেরকে বুঝাতে চেয়েছিলাম। হুজুর গৌসে পাকের শানে এবং হুজুর গৌসে মাঝভান্ডারির শানে, এগুলো আমাদের জন্য বড় নিয়ামত। কথা বলেন ঠিক কিনা? আমি সব সময় বলি, এই ভারতীয় উপমহাদেশে আমাদের পুরো হিন্দুত্ববাদ ছিল। এই উপমহাদেশে সাবকন্টিনেন্টে কোন মুসলমান ছিল না। এদেশে যারা ইসলাম নিয়ে আগমন করেছেন, তারা হলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর ওলিরা আগমন করেছেন। সুবহানাল্লাহ। এদেশের মানুষের মাথায় টিকলি ছিল, তাদের শরীরে ধুতি ছিল, আল্লাহর ওলিরা এসে জানান দিয়েছেন, মাথায় টুপি লাগিয়ে দিয়েছেন, শরীরে পাঞ্জাবি দিয়ে সুন্নতি লেবাস দিয়েছেন, সিজদা করার পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর ওলিরা এদেশে আগমন করে আমাদেরকে একত্ববাদ শিখিয়েছেন, নবীজির পন্থা আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন। কথা বলেন ঠিক কিনা? হুজুর গৌসে মাঝভান্ডারি আমাদের মাথার তাজ, আমাদেরকে শ্রদ্ধা সম্মান। হুজুর গৌসে মাঝভান্ডার সৈয়দ আহমদুল হক মাঝভান্ডারি এদেশের অসংখ্য অগণিত আল্লাহর ওলিগণ আছেন, যাদের কথা প্রথমেই উল্লেখ করতে হবে। তাদের প্রারম্ভে যিনি আছেন তিনি হলেন হুজুর গৌসে মাঝভান্ডার। সুবহানাল্লাহ। আপনি কার বিরুদ্ধে লিখেন, কার বিরুদ্ধে কথা বলেন? আমার হুজুর গৌসে জামান সৈয়দ মোহাম্মদ তৈয়ব শাহ রহমতুল্লাহি আলাইহি যখন বাংলাদেশে আগমন করেন, এসে গাড়ি নিয়ে প্রথমেই চলে যান মাঝভান্ডার। সুবহানাল্লাহ। জিয়ারত করে আসেন।
ওলিয়ে ওলি চিনে, রতনে রতন চিনে। কথা বলেন ঠিক কিনা? হুজুর অজু করছেন, দেখতে পেলেন ওই সময়তে এত ব্যবস্থাপনা ছিল না। হুজুর গৌসে মাইজভান্ডার দরবার শরীফের মধ্যে অজু করছেন, অজু অবস্থার মধ্যে আছেন। অজুর মধ্যে থাকা অবস্থায় তিনি দেখতে পেলেন রাঙ্গুনিয়ার মধ্যে একজন কাঠুরিয়া, বাড়ি কোথায়? একজন কাঠুরিয়া, তিনি জঙ্গলের মধ্যে বাঘের সামনে পড়ে গেলেন। তিনি ওই ব্যক্তি মনে মনে চিন্তা করলেন, আমি যদি মাইজভান্ডার দরবার শরীফে যে ব্যক্তির কথা আমি শুনেছি সৈয়দ আহমদুল হক, তার কাছে যদি আমি যেতে পারি, আমি তার কাছে গিয়ে একত্ববাদের উপর আমি ঈমান আনবো, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবো, রসুলে পাকের প্রতি আমি ঈমান আনবো। এই কথা তিনি মনে মনে খেয়াল করছেন। আর হুজুর গৌসে মাইজভান্ডার সেখান থেকে শুনতে পেলেন। সুবহানাল্লাহ। এই কথা শুনে তিনি মনে মনে নিয়ত করলেন, আজকে যদি বাঘের থাবা থেকে বাঁচতে পারি। হুজুর গৌসে মাইজভান্ডার সেখান থেকে তার বদনাটা পানির মধ্যে ছুড়ে দিলেন, আর বদনা এসে পড়ল, বাঘের মাথায় বাঘ মারা গেল। আর বদনা চেক করে দেখলেন বদনার উপরে লেখা সৈয়দ আহমদুল হক মাইজভান্ডারি। ওই কাঠুরিয়া বদনা নিলেন, নিয়ে হুজুর গৌসে মাইজভান্ডারির কাছে গেলেন, গিয়ে বললেন হুজুর। সেখানে তিনি যখন উপস্থিত হলেন, ভক্ত মুরিদানরা জিজ্ঞেস করলো, এই বদনা আমরা খোঁজাখুঁজি করছি, তুমি এটা কোথায় পেলে? বললেন, আমাকে হুজুর যেখানে নিক্ষেপ করেছিল সেখান থেকে বাঘের থাবা থেকে এই বদনা আমি উদ্ধার করেছি। সুবহানাল্লাহ। তিনি হুজুর গৌসে মাইজভান্ডারের হাতে তিনি বায়াত ইসলাম গ্রহণ করলেন। সুবহানাল্লাহ। আপনি হুজুর গৌসে মাইজভান্ডারের শানে কথা বলছেন, তার মর্যাদা, স্ট্যাটাস, যারা শ্রেষ্ঠ আলেম এবং ওলি তাদের মধ্যে তিনি একজন। সুবহানাল্লাহ। এই পড়ালেখা বাংলাদেশে করে নাই, কলকাতা যখন একটা এই উপমহাদেশে মাদ্রাসা ছিল, সেখান থেকে পরিপূর্ণ ইলম অর্জন করে তিনি এখানে এসে ইসলামের দাওয়াত দান করেছেন। সুবহানাল্লাহ। রিয়াজত সাধনা করেছেন, এরপর শত শত ওলি তৈরি করেছেন। সুবহানাল্লাহ। আবার আপনি হুজুর গৌসে পাকের কথা বলছেন। হুজুর গৌসে পাক যিনি ইলমে শরীয়ত, তরিকত, মারিফাত সমস্ত জ্ঞান অর্জন করে যখন নীরবে অবস্থান করছেন, দিদার এই স্বপ্নের মধ্যে আমার নবীকে দেখতে পেলেন। সুবহানাল্লাহ। আমার নবী বললেন, আব্দুল কাদের তকরির করো না কেন, মানুষকে আলোচনা কেন করো না? হুজুর গৌসে পাক বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ভাষা আমার ফার্সি, ইরান থেকে আমি আগমন করেছি। এখানের মানুষ তো সবাই, বাগদাদের সকল মানুষ তো আরবি জবান, আমার ফার্সি ভাষা কিভাবে তাদেরকে বুঝাবো? নবীজি বলেন, জবান খোলো। তিনি মুখ খুললেন, আমার নবী একে একে 7 বার নবীজির তুত মোবারক দান করলেন। সুবহানাল্লাহ। 7 বার যখন প্রদান করলেন, হুজুর গৌসে পাকের জবানের ধারা পরিবর্তন হয়ে গেল। এরপরে তিনি দেখতে পেলেন হযরতে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার সামনে আসলেন। আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, তোমার জবান খোলো। সেই জবানের মধ্যে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একে একে 6 বার সেখানে তুত দান করলেন। সুবহানাল্লাহ। মদিনাতুল ইলম ওয়া আলিয়ুন বাবুহা, জ্ঞানের দরজা, জ্ঞানের শহর, নিজে এসে হুজুর গৌসে পাকের জবানে তুত মোবারক দান করলেন। সুবহানাল্লাহ। বুঝেন, একদিকে হুজুর গৌসে পাক, একদিকে হুজুর গৌসে মাইজভান্ডার, আমাদের মাথার তাজ। কথা বলেন ঠিক কিনা? তাদের বিরুদ্ধে কাউকে ছোট করা, বড় করা, এটা কোনো মানুষের জন্য শোভা পায় না। সম্মানিত হাজিরিন, আমরা আউলিয়া কেরামের প্রতি শ্রদ্ধা রাখবো, সম্মান রাখবো। এদেশে যারা ইসলামের প্রচার করেছেন, প্রসার করেছেন, যারা এই দেশে, যাদের মাধ্যমে আমাদের অন্তরে আল্লাহর প্রতি, দয়াল নবীজির প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয়েছে, মোহাব্বত সৃষ্টি হয়েছে, এই পয়গাম যারা তৈরি করে দিলেন তারা হলেন আল্লাহর ওলি। সুবহানাল্লাহ। মনে রাখবেন, ওলি আউলিয়া কেরামগণ শুধু নজর দিয়ে কথা বলেন, জবান বন্ধ, শুধু নজর দিয়ে চেয়ে থাকেন, মানুষের দিল পরিবর্তন হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ। আউলিয়া কেরামগণ এসে ওয়াজ নসিহত করেন, কথা বলেন, এটা হলো উলামায়ে কেরামের কাজ। আর আউলিয়া কেরাম নজর প্রদান করেন, নজর দিলেই, আউলিয়া কেরামরা হেঁটে গেলেই সমাজ পরিবর্তন হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ। এজন্য এদেশে আগে ওলিরা আগমন করেছে, তারা এসে পরিবেশ সৃষ্টি করে দিয়েছে, তারপর আলেমরা কথা বলার সুযোগ পেয়েছে। সুবহানাল্লাহ। এজন্য
আউলিয়া কেরামের সাথে সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা সম্মান আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে করার তৌফিক দান করুক, আমিন। সম্মানিত হাজিরিন, হাদিসের যে কটা শব্দ আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করেছি তার মধ্যে একটা ছিল হিফজুল আমানা, আমানতের সংরক্ষণ করা। 2 নাম্বার ছিল সিদকুল হাদিস, সত্য কথা বলা। এই সত্য কথা যদি মানুষ জবানে ধারণ করতে পারে, কথায় কথা যদি মিথ্যা কথা না বলে, তার জীবন পরিবর্তন হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। একটা শব্দও যদি আমরা মিথ্যা কথা না বলি, যা আছে তা সে কষ্ট পাক, তবু যদি একটু সত্যের প্র্যাকটিস করতে পারি, এই প্র্যাকটিস করতে করতে আপনি একদিন সাদেক থেকে আপনি সিদ্দিক হয়ে যাবেন। সুবহানাল্লাহ। আজকে আমাদের জবানে তাসির কমে গিয়েছে, তার একটা ফর্মুলা, একটা কারণ হলো আমাদের জবান দিয়ে সবসময় মিথ্যা কথা বের হয়। কথা বলেন ঠিক কিনা? আগের মুরব্বীরা, আল্লাহর ওলিরা তো অনেক ঊর্ধ্বে, মুরব্বীরা একটা ফুক দিলেই সেই পানি পান করলে রোগী সুস্থ হয়ে যেত। কথা বলেন ঠিক কিনা? কেন? তিনি তো ওলি ছিলেন না, একজন মুরব্বী, একজন সাধারণ মানুষ। কারণ তাদের জবানে মিথ্যা ছিল না। কথা বলেন না ঠিক কিনা? তারা কখনো মিথ্যা কথা বলে নাই, এজন্য বিসমিল্লাহ বলে ফুক দিয়েছে, এই ফুকেই কার্যকর, এতেই সে পরিপূর্ণ সুস্থ। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সত্যের উপর পরিপূর্ণ অটল থাকার তৌফিক দান করুক, আমিন। সম্মানিত হাজিরিন, গভীরভাবে খেয়াল করবেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে যে নিয়ামত দান করেছেন তার মধ্যে আরেকটা অন্যতম নিয়ামত এই হাদিসের প্রেক্ষাপট থেকে আমরা বুঝি, সেটা হলো হালাল উপার্জন করা। ইফাতু ফি তুমাতিন, নবীজি বলছেন খাবারের মধ্যে হালাল খাবার গ্রহণ করা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হালাল খাবার গ্রহণের তৌফিক দান করুক, আমিন। হালাল উপার্জনের তৌফিক দান করুক, আমিন। হুজুর আসতেছে, একটু নাড়া দেন। أهلا وسهلا مرحبا بكم في هذه الحفلة. মুফতি সৈয়দ সাইফুল ইসলাম বাড়ি সাহেব কিবলা মুদাজিল্লুহু বারাকাল্লাহু ফি হায়াতিহি ওয়া উলুমিহি ওয়া ইজ্জাতিহি। আল্লাহ তাআলা হুজুরের হায়াতে অফুরন্ত বরকত দান করুক, সকলে বলি আমিন। এখনো প্রকৃত সুন্নি আলেমরা আছেন বলে, ওনারা আগমন করেন বলেই আল্লাহ তাআলা বড় বড় মুসিবতকে দফা করে দেন। সুবহানাল্লাহ। এজন্য আমরা কেন তাদের জন্য দোয়া করব, তার উত্তর হলো এটা, তারা যতক্ষণ আছে আমাদের সাথে ততক্ষণ আল্লাহ তাআলা নিয়ামত দান করবেন। সুবহানাল্লাহ। আমি শেষ করব আলোচনা। হুজুরের সম্মুখে আলোচনা করা এটা শোভা পায় না, তবু আলোচনা ইতি টানবো, গুছিয়ে নিব কয়েক মিনিটের মধ্যে। সম্মানিত হাজিরিন, যে হাদিসে পাক উপস্থাপন করেছিলাম, যে হাদিসে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 4টা নিয়ামতের কথা আমাদেরকে বলেছেন। একটা হলো আমানতের সংরক্ষণ করা, এটা অনেক বড় বড় বিস্তৃত বিষয় আলোচনার, শর্ট করে বলেছি, হিফজুল আমানা। 2 নাম্বার হলো সিদকুল হাদিস, কথা বলার সময় সত্য কথা বলা। 3 নাম্বার আখলাকে হাসানা, উত্তম চরিত্র নিজের জীবনে ধারণ করা। এরপরে সর্বোপরি বলেছি ইফাতু ফি তুমাতিন, খাবারের মধ্যে হালাল গ্রহণ করা। এক সাহাবী বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার জন্য আপনি মুস্তাজাবু দাওয়া হওয়ার জন্য দোয়া করেন। আমি মুস্তাজাবু দাওয়া হতে চাই। মুস্তাজাবু দাওয়া মানে হলো যিনি হাত উঠালেই আল্লাহ দোয়া কবুল করেন। সুবহানাল্লাহ। ইয়া রাসূলুল্লাহ, এই দোয়াটা একটু আমার জন্য করে দেন। তা আমার নবী বলছেন, তোমার খাবারকে আগে তুমি হালাল করে ফেলো। সুবহানাল্লাহ। যার খাবার হালাল, যার সবকিছু, যার লেবাস হালাল, যার পানীয় হালাল, আল্লাহ তাআলা তার দোয়া কবুল, হাত উঠালে আল্লাহ দোয়া কবুল করবেন। সুবহানাল্লাহ। এজন্য মনে রাখবেন, যারা এটার উপর অটল আছেন, ভালো খাবার পানীয় উত্তম রিজিকের উপর যারা আছেন, তারা দোয়া করলে এই দোয়াটা আল্লাহ ফিরিয়ে দেন না। এটা 3 ভাবে আল্লাহ রিপিট করেন। হয়তো সাথে সাথে দোয়া কবুল করেন, নতুবা বিলম্বে দান করেন, নতুবা সেটা রেখে দেন, কিয়ামতে এটা আল্লাহ দান করবেন। সুবহানাল্লাহ। এজন্য হালাল উপার্জন করা, এটা চেষ্টা করতে হবে। আমাদের অনেক ভাইদেরকে দেখা যায় তারা বিভিন্ন অন্যায় পন্থা অবলম্বন করে, বিভিন্ন বোর্ড, বিভিন্ন খেলা
খেলাধুলার মাধ্যমে টাকা উপার্জনের চেষ্টা করে, কথা বলেন ঠিক কিনা? যত অবৈধ পন্থা আছে এই পন্থাগুলো ইসলাম সাপোর্ট করে না, এগুলো একটাও সঠিক পন্থা হতে পারে না। জুয়া খেলা, বিভিন্ন কেরাম, বিভিন্ন দোকানে দেখা যায় দোকানপাট বন্ধ করে অর্ধেক হাফ খোলা রেখে মানুষ বিভিন্ন অবৈধ পন্থা চালানোর চেষ্টা করে, কথা বলেন ঠিক কিনা? আল্লাহ হেফাজত করুক, আমিন। বিশেষ করে আমার নবীর সাহাবী হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন গেলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার নবীজির মক্কা শরীফ থেকে ছেড়ে মদিনা শরীফে গেলেন, তখন মুহাজির সাহাবী, আমার নবী মুহাজির সাহাবীকে একজন আনসারী সাহাবীর সম্পর্ক করে দিলেন, যে আনসারী সাহাবী তুমি তাকে একটু সহযোগিতা করো, ভ্রাতৃত্ববোধে উপস্থাপন করে দিলেন। তো একজন আনসারী সাহাবী বললেন, আমার যা আছে সবকিছুর অর্ধেক আমি তোমাকে ভাই হিসেবে দান করে দিলাম। কিন্তু তিনি বলেছেন আমার কিছু লাগবে না, দুল্লানি আলা সুক, মদিনা শরীফের বাজারটা কোন দিকে আমাকে দেখিয়ে দাও। সুবহানাল্লাহ। তিনি গিয়ে ব্যবসা শুরু করলেন, ছোট ব্যবসা করতে করতে এই ছোট ব্যবসা থেকে আল্লাহ তাআলা তাকে সবচেয়ে বড় ধনী বানিয়ে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। এজন্য কাজ যত ছোট হোক সেটা শ্রদ্ধার সাথে, সম্মানের সাথে যদি কোনো ব্যক্তি সেখানে হালাল রিজিকের চেষ্টা করে, আল্লাহ তাআলা সেই রিজিকের মধ্যে বরকত দান করবেন। সুবহানাল্লাহ। ইসলাম একদিকে অবৈধ পন্থাকে নিষেধ করেছেন, আবার অন্যদিকে ভিক্ষাবৃত্তিকেও নিষেধ করে দিয়েছেন। এজন্য নবীজির দরবারে যখন এক ভিক্ষুক আসলো ভিক্ষা করার জন্য, তখন নবীজি বলেছেন বাসায় কি আছে? তিনি তার কম্বলটা নিয়ে আসলেন, সম্বল তার কম্বল কানি বেছিয়ে তাহার তরে, অর্ধেক দাম দিলেন রাসূল খাদ্য কেনার তরে, অর্ধেক দিলেন তুমি এটা দিয়ে খাদ্য কিনো, আর অর্ধেক নিয়ে নবীজি তাকে কুঠার কিনে দিলেন। সুবহানাল্লাহ। কাঠ কেটে কষ্ট করো, পরিশ্রম করো, পরিশ্রম ঘাম জড়ানোর যেই নিয়ামত, যে অর্জিত টাকা, সেটার মধ্যে আল্লাহ তাআলা বহু গুণে বরকত বৃদ্ধি করে দেন। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা এই হাদিসের উপর পরিপূর্ণ আমল করার যেই বিষয়গুলো আলোচনা হয়েছে, আমাদের ওয়াজ তো হয় না, এগুলো আমরা করি আওয়াজ, এজন্য তাসির হয় না। ভালো চরিত্র, উত্তম চরিত্র, সত্য কথা নিজের জবানে ধারণ করা, নিজের সন্তানকে কখনো মিথ্যা শিখিয়ে না দেওয়া, অমুককে ওটা বলে আসো, অথচ এটা মিথ্যা কথা, এই সন্তানও বড় হয়ে মিথ্যার আশ্রয় নিবে। এই ধরনের কার্যক্রম থেকে, মিথ্যা থেকে বেঁচে সত্যের উপর অটল থাকা, হালাল খাবার সব সময় হালাল উপার্জন করা এবং উত্তম চরিত্র ধারণ করা আল্লাহ তৌফিক দান করুক, সকলে বলি আমিন। আল্লাহ তাআলা আজকের এই প্রোগ্রামকে কবুল করুক, সকলে বলি আমিন। সর্বোপরি কিছু কথা উপস্থাপন হয়েছে, গত বছরও এইরকম একটা প্রোগ্রাম হয়েছিল। আমি হুজুরের কাছে সুইয়া আদব, ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং দোয়া কামনা করে আলোচনা শেষ করছি। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।